Hi, hello, good afternoon, students. Today we are discussing about the structure of chloroplast. Structure of chloroplast. You know the chloroplast. We are discussing on the photosynthesis process. Photosynthesis process. Who discovered the chloroplast? And then before we going to the chloroplast, the chloroplast containing the chlorophyll pigments. Chlorophyll pigments. In any green plant leaves containing the chlorophyll pigments, it obtaining or indicate the green in color. Green in color. So entire the green colored leaf having the chloroplast, and then each cell having the chlorophyll pigments. Chlorophyll pigments. Who discovered the chlorophyll pigments? Chlorophyll pigments. First, the experiments conducting on green plant leaves after the Pelletier and Caventou discovered the chlorophyll in green colored leaves. Pelletier and Caventou. Pelletier and Caventou discussed the chlorophyll. Chlorophyll. Both are believed to be spread in the cells in green plants. So green plants lo total ga emotayante ikkada cells anni kuda spread aitunnayani chudu manaki em chesaru villante first manaku discover chesaru evaru Pelletier and Caventou in 1883 Julius Van Sachs observed the chlorophyll in plant cells not spread through entire cell in green plants. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఎంటైర్ ప్లాంట్ సెల్స్లో మనకు అంతా కూడా ఏమవుతున్నాయంటే ఇక్కడ సెల్స్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయని చెప్పారు. కానీ ఇన్ 1883 జూలియస్ వాన్ సాక్స్ ఏం చెప్పారు మళ్ళీ అంటే కంప్లీట్గా మనకు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత క్లోరోఫిల్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే నాట్ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ది ఎంటైర్ సెల్. సో అక్కడ కంప్లీట్గా ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్గా ఇవన్నీ సెల్స్ అనేది మనకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒకదానికి స్ప్రెడ్ కాలేదు. ఏమవుతుందని చెప్పినట్టు ఇక్కడ స్ప్రెడ్ కాలేదని మనకు చెప్పారు. ఓకేనా. సో ఆ కాలేదని చెప్పిన తర్వాత మనకు ఆటోమేటిక్గా ఏమైందన్న ఇక్కడ అంటే సో కొన్ని డెకేడ్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే జూలియస్ వాన్ సాక్ అనేది ఇక్కడ డిస్కవర్ కాలేదు. ఇట్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆర్గనెల్స్. దట్ ఆర్గనెల్ కాల్ యాజ్ ఏ chloroplast. Who discovers the chloroplast? The chloroplast discovers the Julius Van Sachs. Majorly he observed plant of the gourd cells, GUA, or the gourd cells, and ground tissues, stomata and gourd cells and ground tissues. So plant cell lo manaku emothundi plant leaf lo stomata, gourd cell manaku ground tissues annitlo kuda em chestante observe chestadu. He observation after he concluded the in green plant leaf containing a large number of cells, and then in that large number of cells around 40 to 100 chloroplasts are present.
ఓకేనా. సో ఆఫ్టర్ is the transverse section of leaf. Is the transverse section of leaf, is the xylem, xylem is the phloem, is the cuticle, upper cuticle is the lower cuticle, is the xylem, is the phloem. Chuna is the air space, is the stomatas and guard cells, guard cells, stomata and guard cells. Chuna the transverse section of leaf, once we observe in the lower side of the leaf, we have seen the some gaps called as a air spaces. Below the air spaces, it's covered with the lower epidermis and lower cuticle, lower epidermis and lower cuticle. In the lower epidermis cuticle having the guard cells and stomata, guard cells and stomata. These are containing a large cells in that plant leaf. In that large cells containing the 40 to 100 chloroplast, 40 to 100 chloroplasts. Okay, Nana. Next, after few years, the Daniel I. Arnon also concluded if the any plant cell is broken down in that green colored plant leaf, at the same time the chlorophyll pigments are also broken down. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కంప్లీట్గా మనకు ప్లాంట్ సెల్లో ఉన్నటువంటి ఎప్పుడైతే సెల్ అనేది బ్రేక్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా క్లోరోఫిల్స్ అనేది కూడా ఏమవుతాయి మనకి ఇక్కడ అంటే బ్రేక్ అవుతాయని చెప్పాడు మనకు. అట్ ద సేమ్ టైం the photosynthesis will not stopped. At the same time the photosynthesis is carrying. అంటే అక్కడ ఎప్పుడైతే మనకు సెల్స్ అనేది బ్రేక్ అయినా క్లోరోప్లాస్ట్ బ్రేక్ అయినా కూడా లీవ్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఫోటోసింథసిస్ అనేది క్యారీ అవుతుంది. ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది స్టాప్ కాదని కూడా మనకు చెప్పాడు. ఎవరన్నా ఇక్కడ అంటే డానియల్ ఐ ఆర్నన్, డానియల్ ఐ ఆర్నన్, డానియల్ ఐ ఆర్నన్. నెక్స్ట్ we discuss the structure of chloroplast. Structure of chloroplast. This is the rough diagram of chloroplast. Is the membrane, is the lipid globule, is the granum, is the bundle of structure called as a thylakoids,
is the fluid filled substance. Fluid filled substance. The fluid filled substance called as a stroma. Fluid filled substance called as a stroma. Okay, now is the starch grain. Starch grain is the loop of DNA. Loop of DNA. సో మనకి ఇక్కడ బండిల్స్ లాగా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా మనకు థైలకాయిడ్స్ అనమాట. ఓకేనా, చూడండి ఇక మనకి ఎలా ఉంటుంది, ఇది గ్రీన్ ఇన్ కలర్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్. చూడండి, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద ఫౌండ్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్డ్ లీవ్స్. ఎనీ గ్రీన్ కలర్డ్ ప్లాంట్ లీవ్స్. చూడండి, chloroplast is a membranous structure. Chloroplast is a membranous structure. Chloroplast is a membranous structure. It is mainly containing the three membranes. One is the granum, stroma and thylakoids. Granum, stroma, thylakoids. The third layer forms the sac-like structure. Sac-like structures called as a granum. The third layer forms the sac-like structure called as granum. Granum trapping the solar energy. What is the main importance of granum? Granum trapping the solar energy. Trapping the solar energy. Next, third layer forms the sac-like structure called as a granum. The third layer forms the sac-like structure as a granum. Granum importance ఏంటంటే trapping the solar energy. Next, a fluid substance called as a stroma. Fluid substance called as a stroma. The stroma responsible for enzymatic reactions. At the same time, the reactions leading to the synthesis of glucose. Which in turns into the starch. The glucose forms into a starch. So glucose అనేది మనకు చూడండి ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ కి మనకు రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉన్నది ఇక్కడ ఏమంటే a fluid filled substance called as a stroma. ఆ స్ట్రోమా అనేది మనకు ఏం సింథసైజింగ్ ఉపయోగపడుతుందంటే గ్లూకోజ్ అనేది మనకు స్టార్చ్ ఫామ్ కావడానికి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ స్ట్రోమా అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ద ఫ్లూయిడ్ సబ్స్టెన్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయంటే క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి ఇక్కడ ద ఫ్లూయిడ్ సబ్స్టెన్స్ అండ్ దట్ organelle of the chloroplast also capture the sunlight. That is called as a photosynthetic organelles.
organelle or pigment. Photosynthetic pigments. There are several steps we observe in the process of photosynthesis. In that plants. So the chlorophyll containing one atom of magnesium. That's why it obtaining the colors. చూడండి ఇక్కడ ఏం కంటెంట్ ఉందంటే మెగ్నీషియం. సో అందుకే మన గ్రీన్ కలర్ ఉపయోగం కావడానికి రీజన్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ అన్న. ఆ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ అనేది మనకి ఏం కలిగి ఉంటుంది మనకి లోపల అంటే మెగ్నీషియం, an atom of magnesium. As well as our blood is also well exposed in the color of red because it containing the hemoglobin. That's why our blood indicates the red in color. At the same time, the heme of blood is containing iron. So the hemoglobin also helps the transportation of oxygen in our blood. So మన బ్లడ్ లో ఆక్సిజన్ అనేది మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ కావడానికి కూడా మనకు హెల్ప్ అయ్యేది ఇక్కడ ఏమన్నా ఇక్కడ అంటే హీమోగ్లోబిన్. సో మన బ్లడ్ లో కూడా ఏముంటుంది ఇక్కడ అంటే ఐరన్ ఉంటుంది. అలాగే మనకు బ్లడ్ లో హీమోగ్లోబిన్ ఎలాగ మనకు బ్లడ్ లో ఐరన్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా క్లోరోప్లాస్ట్ క్లోరోఫిల్ అనేది ఏమవుతుందంటే మెగ్నీషియం ఆటమ్ ఇక్కడ కలిగి ఉంటుంది. Chlorophyll pigment which is containing the one of the magnesium atom, as well as our blood is also containing the hemoglobin. Hemoglobin also containing the iron. The hemoglobin helps the transportation of blood in oxygen. సో మన బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ మనకు సప్లై కావడానికి కూడా ఇక్కడ మేజర్గా హెల్ప్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం యాజ్ వెల్ యాజ్ the bundle of thylakoids. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ bundle of thylakoids. ఓకేనా, bundle of thylakoids consisting two major chlorophylls. That major chlorophylls are chlorophyll A and chlorophyll B. చూడండి, once the presence of chlorophyll A indicates the color blue green. సో మనం ఎప్పుడైతే లీవ్స్ మనకి ఎక్కడైతే డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేది మనకి ఏమవుతుంటే ఒప్టైన్ అవుతుంటాయి. సో అలా బ్లూ గ్రీన్ అనేది మనకు ఒప్టైన్ అనేది అంటే ఇక్కడ ఏం ప్రెజెన్స్ అయినట్లు ఇక్కడ అంటే సెల్స్లో క్లోరోఫిల్ ఏ. దట్ క్లోరోఫిల్ బి ఇండికేట్స్ ద కలర్స్ లైక్ ఏ yellow green. చూడండి, అరౌండ్ 250 to 400 pigment molecules are formed into the group. Okay na, in that 250 to 400 pigment molecules are grouply formed in that photosynthetic unit called as a granum. Granum is a trapping the solar energy. So in that green plants containing the chloroplast, that chloroplast helps the process of photosynthesis. During photosynthesis, you see a number of steps or several steps in that chloroplast. What type of steps or events seen in chloroplasts at the time of photosynthesis. The first step is
ఇక్కడ గ్రానం ఏం చేస్తుందని చెప్పినా ట్రాపింగ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ. సో అట్ ద సేమ్ టైం కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ. సో ఆ టైంలో మనకి ఏం చేస్తున్నాం, ఇట్లాగా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ప్రాసెస్లో మనకు మేజర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని ఈవెంట్స్లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ. సో సన్లైట్ ఎనర్జీ మనకి ఎప్పుడైతే మనకు అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాత అది ఏం ఎనర్జీగా మారుతుంది ఇక్కడ అంటే కెమికల్ ఎనర్జీ. అట్ ద సేమ్ టైం we seen the a number of events. The one of the event is splitting of water molecules. Splitting of water molecules. H plus and OH minus. H plus and OH minus ions. At the same time, reduction of carbon dioxide to carbohydrate. Carbon dioxide to carbohydrates. చూడండి. సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేది మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ మనకి ఏ టైంలోనైనా ఫోటాన్స్ జరిగే ప్రాసెస్లో ఏం అబ్జర్వేషన్ చేయించినాం ఎక్కడంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ, స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ H plus and OH minus ions, రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు కార్బోహైడ్రేట్స్. చూడండి మేజర్గా మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంతకుముందు క్లోరోప్లాస్ట్ మనకు కనిపెట్టక ముందు సెల్స్లో మనకి ఏం చేస్తారంటే గ్రీన్ కలర్ ప్లాంట్ లీవ్లో డిఫరెంట్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ సెల్స్లో మనకి ఏముంటాయంటే క్లోరోఫిల్స్ ఉంటాయని మనకు పెల్లిటైర్ అండ్ క్యావెంటో డిస్కవర్ చేశారు. దాని తర్వాత మనకి ఏం చేస్తారంటే మనకు జూలియస్ వాన్సాక్ ఏం చేస్తాడంటే ఆర్గనెల్స్ అనేవి ఉంటాయి, దాంట్లో కంటిన్యూగా సెల్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ కావు, దాంట్లో డిఫరెంట్ ఆర్గనెల్స్ ఉంటాయి. ఆర్గనెల్కి నేమ్ ఏం చెప్పాడు ఇక్కడ అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ చెప్పాడు. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్లో మనకు కూడా ఏమవుతాయంటే సెల్స్ అన్నీ కూడా బ్రేక్ డౌన్ అయినా కూడా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్ సెల్స్ కూడా మనకు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతాయి, పిగ్మెంట్స్ అన్ని బ్రేక్ అవుతాయి. కానీ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలాగే ఏమవుతుంది ఇక్కడ క్యారీ అవుతాయని చెప్పింది మనకి ఇక్కడ ఎవరంటే డానియల్ ఐ ఆర్నన్. సో ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది మనకి అంటే మెంబ్రైనస్ స్ట్రక్చర్స్తో ఉంటుంది. దాంట్లో 3 మెంబ్రైన్స్ ఉంటాయని చెప్పినాం. దాంట్లో గ్రానమ్, స్ట్రోమా, థైలకాయిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో గ్రానమ్ ఏం చేస్తుందంటే మేజర్గా మనకు ట్రాపింగ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ. సో సోలార్ ఎనర్జీ అంటే సన్లైట్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే బాగా ట్రాప్ చేస్తుంది అనమాట. అట్ ద సేమ్ స్ట్రోమా అనేది ఏమి ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ సబ్స్టెన్స్ అంటే ఒక ఫ్లూయిడ్ లాగా మనకి ఏమవుతుంటే క్లోరోప్లాస్ట్లో ఉంటుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్ని ఏమన్నాం ఇక్కడ అంటే స్ట్రోమా అన్నాం. సో ఆ స్ట్రోమా ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ అంటే ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ అనేది మనకు జరగడానికి యూజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే గ్లూకోజ్ని ఫామ్ చేసి గ్లూకోజ్ అనేది ఏంగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ అంటే స్టార్చ్గా మారడంలో కూడా హెల్ప్ అవుతుంది ఆ ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్ అనేది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ థైలకాయిడ్స్ అనేవి మనకి బండిల్ షేప్లో ఉంటాయి. ఆ బండిల్ షేప్లో ఉన్నటువంటిది ఏమన్నాం ఇక్కడ అంటే కంప్లీట్గా థైలకాయిడ్స్ అన్నీ కూడా దేంతో కనెక్ట్ ఏంటంటే టు మేజర్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్. ఆ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ అయ్యని చెప్పినాం క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ క్లోరోఫిల్ బి. సో క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది మనకి ఏ కలర్స్తో కంటే ఏంటంటే బ్లూ గ్రీన్, అండ్ క్లోరోఫిల్ బి అనేది ఏంటో కలర్ ఏంటంటే ఎల్లో గ్రీన్ కలర్. సో అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏమవుతుంటే క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ మనకు 1 atom ఆఫ్ మెగ్నీషియం ఉంటుంది. యాజ్ వెల్ as అవర్ బ్లడ్ ఈజ్ ఆల్సో కంటైన్ ద హీమోగ్లోబిన్ ఆఫ్ ఐరన్ ఈజ్ కంటైనింగ్ ద హీమోగ్లోబిన్. సో అక్కడ కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా హీమోగ్లోబిన్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా. అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఫోటోసిన్థసిస్ ప్రాసెస్లో మనకి ఏమవుతుంటే ఇక్కడ సెవెరల్ స్టెప్స్ అనేవి మనకు డ్యూరింగ్ ఫోటోసిన్థసిస్ ప్రాసెస్లో మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ మనకు అబ్జర్వ్ చేసేది ఏమి ఇక్కడ అంటే కన్వర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ టు కెమికల్ ఎనర్జీ. లైట్ ఎనర్జీ అనేది ఏంగా మారుతుంది ఇక్కడ అంటే కెమికల్ ఎనర్జీ. అట్ ద సేమ్ టైం స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఏమవుతాయి ఇక్కడ అంటే స్ప్లిట్ అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు ఫార్మ్ ది కార్బోహైడ్రేట్స్. చూడండి ఇవన్నీ జరగాలంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే మేజర్ కీ రోల్గా ఏముంది ఇక్కడ అంటే లైట్. ఓకేనా. దట్ కైండ్ ఆఫ్ సెవరల్ స్టెప్స్ seen in light, that means or that events or reactions called as a light reactions. చూనా మనకు
light or light dependent reactions. That reactions are also called as a light dependent reactions. A stage several type of మనకు స్టెప్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా లైట్ ఉన్నటువంటి సమక్షంలో జరిగితే ఆ రియాక్షన్స్ అన్నిటిని కూడా ఏమవుతాయంటే లైట్ రియాక్షన్స్ అంటాం. కంప్లీట్గా లైట్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి కాబట్టి లైట్ రియాక్షన్స్ ఏమంటే లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్స్ అన్నాం. ఓకేనా. వన్స్ దేర్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ you see some kind of reactions or events called as a light independent reactions, light independent reactions or dark reaction independent or light independent or dependent అన్నాం. ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే కంప్లీట్ ఇండిపెండెంట్ కిందకి ఏమేమి వస్తాయి డార్క్ రియాక్షన్. లైట్ డిపెండెంట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ లైట్ రియాక్షన్ చూడ ద లైట్ రియాక్షన్ యు సీ ఇన్ ద గ్రానం. గ్రానం ఎందుకన్నాం ఇక్కడ గ్రానం ట్రాపింగ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ. ఓకేనా. సో మనకు ద లైట్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ గ్రానం. ద లైట్ రియాక్షన్ takes place into the granum. The dark reaction takes place into the stroma. Stroma is a fluid filled substance. Light independent or dark reaction takes place from chloroplast of stroma. అదే లైట్ రియాక్షన్ అయితే గ్రానం. ఇక్కడ నుంచి granum. So granum is the trapping the solar energy. It is a photosynthetic pot. Okay na. Kabatti so light next class we discussing the light reactions and dark reactions. Light reaction and dark reaction. So light reaction also known as a light dependent reactions. Light dependent reactions. The dark reaction also called as a light independent reactions. Light independent reactions అంటే ఇక లైట్ కంపల్సరీగా ఉండి దాంట్లో జరిగేటువంటి రియాక్షన్స్ అన్నిటిని ఏమన్నానికి లైట్ రియాక్షన్ అని. సో ఈవెన్ దో లైట్ ఈజ్ ఆబ్సెన్స్ ద ఫోటోసింథసిస్ సమ్ టైమ్స్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే వన్స్ దే ట్రాపింగ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఇట్ క్యారింగ్ ద ఫోటోసింథసిస్. ఇట్ కంప్లీట్లీ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ there is no seen the photosynthesis process. ఓకేనా. సో ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. హౌ కెన్ యూ ఐడెంటిఫై ద క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి xanthophylls and carotenoids చూడండి. సో ఇక్కడ మీకు అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఇది కానీ ఒకసారి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. చూడండి క్లోరోఫిల్ ఏ క్లోరోఫిల్ బి అనేది మీకు సిలబస్లో ఉన్నాయి. క్లోరోఫిల్ ఏ అనేది మనకు గ్రీన్ కలర్ ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి ఏ కలర్లో మనకు ఇండికేట్ అవుతుంది ఇక్కడ అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ ఇండికేట్స్ ది బ్లూ గ్రీన్. ఇక్కడ ఎల్లో గ్రీన్. క్లోరోఫిల్ బి ఇండికేట్స్ ది ఎల్లో గ్రీన్. ఓకేనా. సో xanthophylls అనేది మనకి ఏమవుతాయి కెరోటినాయిడ్స్ xanthophylls కంప్లీట్ ఎల్లో అండ్ బ్లాకిష్ ఇన్ కలర్. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ కలర్ మనకు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఫస్ట్ మనకు టేక్ ఏ వన్ వాట్మ్యాన్ నంబర్ 1 ఫిల్టర్ పేపర్. వాట్మ్యాన్ నంబర్ 1 filter paper. Okay, next we collect the sum of thin green colored leaves and mixer in that water and ethanol. So that mixer is take into a one boil tube. గ్రీన్ కలర్ థిన్స్ తీసుకునేసి లీవ్స్ అనేవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే వాటర్ మనకి ఇట్లా వేసి ఏమవుతాం ఇక్కడ అంటే మిక్స్ చేస్తాం.
ఓకేనా. సో మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతున్నానంటే దాన్ని ఆ మిక్సర్ అంతా కూడా మనకు ఫిల్టర్ చేసి సో ఆ మిక్సర్ని ఏం చేస్తా అంటే ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లేకి మనకు బాయిల్ ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ లేకి తీసుకుంటాం. ఓకేనా. సో మళ్ళీ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, ఆఫ్టర్ యూ కీప్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ we keep the Wattman number 1 filter paper. Wattman number 1 filter paper. సో వాట్మ్యాన్ నెంబర్ 1 ఫిల్టర్ పేపర్ ఎప్పుడైతే మనకు ఆ సొల్యూషన్ లేక ఉంచుతామో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ ది సమ్ ఆఫ్ ది కలర్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ obtaining the green and blue color, and next one is indicates the yellow and green color. నెక్స్ట్ xanthophylls అండ్ కెరోటినైడ్స్. సో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ కెరోటినైడ్స్లో మనకు కలర్ అనేది ఇండికేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ బ్లూ గ్రీన్ కలర్లోకి వచ్చిందంటే మనకు అక్కడ ఏమన్నట్లు క్లోరోఫిల్ ఏ. నెక్స్ట్ ఎల్లో ఇస్ గ్రీన్ కలర్లోకి వచ్చిందంటే అక్కడ ఏమన్నట్లు క్లోరోఫిల్ బి. నెక్స్ట్ కంప్లీట్గా ఎల్లో కలర్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ అంటే xanthophylls and then carotenoids. The addition of chlorophyll pigments, xanthophyll and carotenoids. Okay, Anna? Thank you. Next class we will discuss the light reaction and dark reaction.